बहुत बहुत शुक्रिया अफजल साहिर साहब, अहमद रज़ा पंजाबी साढ़े वट्टू साहब और नासिर ढिलन इन्हां ढिलों इन्हां दी जिहड़ी मेहनत है वो 2 दिन तो असीं देख रहे हैं कि लाजवाब है। जिहड़े पैनल भी होए ने कल टॉप क्लास वैल इनफॉर्म्ड और बहुत कुछ असीं सिक्ख्या। मैं हैगा पोलिटिकल साइंटिस्ट। साडी कोशिश होंदी है कि एक खास इवेंट जिहड़ा होया जिस तरह के पार्टीशन है उन्होंने जनरल या यूनीवर्सल प्रिंसिपल तो लैके पर्टिकुलर ते आइए। मतलब की है मेरा पंजाब दे विच जो होया 1947 विच एक हद तक यूनीक है, किधर होर नहीं होया। लेकिन क्या जेनोसाइड एथनिक क्लैंजिंग सिर्फ पंजाब विच होई है? तारीख विच होंदी रही है। लिहाजा वो किहड़े हालात होंदे ने जिथे इंसान दरिंदा बन जाता है और किहड़ी और सोच है जिहड़ी इंसान नूं दरिंदा बनाती है। इस नूं जे असीं समझ लईए तो पार्टीशन पंजाब दी क्यों इन्नी खूनी हुई। मेरी जी रिसर्च है द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लैंस्ड, वो उर्दू भी उसका तर्जमा हो गया है, हिंदी भी हो गया है और गुरमुखी भी। गुरमुखी उसका टाइटल है वड्डिया कटिया पंजाब। लिहाजा तीनों जड़ियाँ साडी मेन जुबाना ने उहदे चो अवेलेबल है। मैनू 11 साल लगे वो किताब ख़त्म कंप्लीट करने विच, क्योंकि उस तो पहले जिहड़ी रिसर्च हुई सी वो जिथे गवर्नर ऑफ पंजाब चीफ सैक्रटरी ऑफ पंजाब दा फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स यानी 2 हफ्ते के बाद जिहड़ी वो सीक्रेट रिपोर्ट्स लिखते हैं वो ख़त्म हो जाती है और वो इसी 14 अगस्त नूं उहदे बाद रिपोर्ट्स जिहड़ियां ने या तो लिखियां नहीं गईयां या वो अज तक क्लासीफाइड ने। तो सवाल यह सी कि सर एवन जैनकिन्स जिहड़े पंजाब के गवर्नर ने उन्हों का ख्याल सी 5200 बंदे मारे गए ने बाई 4 अगस्त 1947। लेकिन डबल भी हो सकते हैं क्योंकि अकाउंट आंदे आंदे देर लगता है। लेकिन 31 दिसंबर 1947 तक सारे हिंदुस्तान दे विच जे 1 मिलियन बंदा मारिया गया तो 8 लाख उन्हां चों पंजाबी सन। हाँ जी, पंजाबी सन। इसी तरह जे 14 तो 15 मिलियन लोगों ने घर छड़ के भजे ने दूसरे पासे तो उहदे विच 10 मिलियन जिहड़े सन वो पंजाबी सन। वो की वजह सी कि पंजाबियों ने एक दूसरे नाल एडा बुरा सलूक किया। उहदे लई तुहानूं मेरी किताब पढ़नी पएगी, लेकिन इहदी बैकग्राउंड जानू जिहड़ी 2-3 गल्लां कल भी होईयां अज भी होईयां। एक डोमिनेंट फैक्टर हैगा पंजाबी जुबान का, जो कल साबित होया कि ईस्ट पंजाब दे विच उस जुबान दे विच यूनिवर्सिटी लैवल ते पढ़ाया जा रहा है, PhDs होंदियां ने, ऑफिशियल कारोबार पंजाबी च होंदा है। इहदे बरक्स साढ़े पासे सुनिया हुण जून दे विच कोई इजाज़त मिली है कि तुसी असैंबली जे चाहो तो पंजाबी तकरीर कर सकते हो, लेकिन अज तक उस दे बाद किसी ने कीती नहीं। सो हाउ डू वी एक्सप्लेन कि पाकिस्तान बनने के बाद पंजाबी नाल यह सलूक होया। हिंदुस्तान दे विच पंजाबी जिहड़ी है वो एक पूरी स्टेट की जुबान है। कुछ कड़वियां गल्लां मैं करांगा क्योंकि इहदे करे बगैर गल बनदी नहीं। यानी 1928 इच मोती लाल नेहरू रिपोर्ट जिहड़ी तैयार हुई सी उहदे च यार चुप कराओ। हाँ
हाँ जी, शुक्रिया। ਮੋਤੀਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ 1928 ਦੀ ਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸ਼ਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸਨ, there will be no state religion, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਟੇਟ ਦਾ। men and women will have equal rights। ਤੀਸਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ will be a federation with a strong effective center। ਔਰ ਚੌਥੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸ਼ੀਅਨ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਨ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਮੋਤੀਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। 1936 'ਚ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕਿ ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਾਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜੋ ਹੈ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿਨਾਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਨਾਹ ਹਿਜ਼ ਸਕਸੈਸਿਸ ਫੇਲੀਅਰਸ ਐਂਡ ਰੋਲ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, there will be no state religion। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਰਦੂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਲ ਬੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਐਂਡ ਉਰਦੂ ਇਜ਼ ਦ ਮਦਰ ਟੰਗ ਆਫ ਮੁਸਲਿਮਸ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਬਿਗ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਇਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਰੀਏ 'ਚ 13.2 ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ 14.1 ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 29% ਸੀ। ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਨ ਖੰਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਬਲਕਿ ਉਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸਨ ਓਰੀਜਨਲੀ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1000 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਾਲਾ ਲਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਨ ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾਨਕੀ ਦੇਵੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਗੜੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਨ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ
ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਉਰਦੂ ਇਜ਼ ਦ ਮਦਰ ਟੰਗ ਆਫ ਮੁਸਲਿਮਸ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਕਸਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਮੁਲਕ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਈ। ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਟ ਬੀ ਸੇ ਵਨ ਥਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈ ਚੈਲੰਜ ਐਨੀਵਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ, ਨਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਉਹ ਦੇ ਗਏ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰਵੇ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਕਟ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ, ਪੈਕਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੁੱਕ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾ, ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੋਰ ਇੰਟਰਸਟ in joining the British Commonwealth, but if India doesn't join, then be ready that we will refuse your application. What does Jinnah say? Jinnah da bayan hai, I will go to the British people, to the Commonwealth, saying that we Muslims have been loyal to Britain, we have never protested against British rule. ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਨ। ਖਾਨ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਖਾਨ ਸਨ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਸੁਮਰੂ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾ ਹਿੰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਿਸਟਡ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ 1945 ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰਸ ਦੀ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਲੋਗਨਸ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਆਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। पाकिस्तान का नारा क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुस्लिम है तो लीग में आ। और मौलवियों को फतवे दुआ ले ले कि जेड़ा मुसलमान मुस्लिम लीग ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਮੇਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਯਾਰ ਬੈਠ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼,
Yes. ਕਿੱਥੇ ਸਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ, what was I trying to tell you? ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। All 6 voted for the Sikh ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਜ਼। 23 ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 31 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, 2 ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਔਰ 1 ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। 84 ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 75 ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 50 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਹਕੂਮਤ ਸਰ ਖਿਜ਼ਰ ਹਯਾਤ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰ ਕਮਿਊਨਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ, ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ, ਉਹ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਕੋਰਡ ਇੰਨਾ ਫੇਅਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਨ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਿਸ਼ ਮੇਰਾ ਪਾਲਿਤ ਕਰ ਦੇ, ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ੌਕਤ ਹਯਾਤ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ, ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ, ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ 47 ਵਿੱਚ ਪਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਕਿ 1936 ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੀਆ we will abolish ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀ and we will recast India in the light of the experience of building socialism in the Soviet Union. ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਰ ਖਿਜ਼ਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ, ਜਿਹੜੀ 24 ਜਨਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਖਿਜ਼ਰ ਦੱਲਾ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਖਿਜ਼ਰ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਰੈਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਹੀ ਨੈਵਰ ਯੂਜ਼ਡ ਫੋਰਸ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਓ ਨਾ ਕੁਛ। ਇਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 20 ਫੈਬਰਰੀ ਨੂੰ that we will transfer power to Indians by June 1948. ਖਿਜ਼ਰ ਹਯਾਤ ਟਿਵਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਲੋਇਲਿਸਟ ਪ੍ਰੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਬਟ ਇੰਟਰ ਕਮਿਊਨਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਈ ਗੇਮ ਇਜ਼ ਓਵਰ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ 1947 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ। 3 ਨੂੰ ਵਲਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ 10 ਵਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਿਜ਼ਰ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ। 1-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਗਲਪੁਰਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ,
ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤੇ ਫਸਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਫਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਵਜੇ 5:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 5 ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਉਹ ਘੇਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫਿਗਰਸ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 10,000 ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 10,000 ਲੋਕ ਮਾਰਤੇ। ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3,800, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, anywhere between 5,000 to 7,000 people, majority of them Sikhs were killed। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ, ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਸੈਯਦ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ। ਗਾਲਿਬਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੈਂਸਸ ਰੈਕੋਰਡਸ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਨਾ ਬੜੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਲਾਕ ਬਣਨਗੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੰਜਾਬ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਐਂਡ ਹਿੰਦੂ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋਨੋਂ ਬਲਾਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਤੇ ਕਰੋ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮਸ ਕਾਂਟ ਲਿਵ ਟੁਗੈਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਓ ਔਰ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦਿਓ, which is unassailable, which is very much assailable in pure logic. What is good for the goose is good for the gander। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਜਿਨ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਔਰ ਇੱਧਰ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਹਨ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ 23 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਵੋਟ ਹੋਇਆ। ਦ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ bloc voted for the partition of Punjab. Muslim League wanted the partition of whole of India, but wanted the whole of Punjab and Bengal. ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਨਾ ਦ ਪੰਜਾਬ ਬਲੱਡੀਡ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੂਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਟਸ ਮਾਰਚ 1947। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਡ when Mountbatten comes ਔਰ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ 3 ਜੂਨ ਪਲਾਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਲੈਂਸਡ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਆਕਰਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਸਵਾਏ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ 5.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਨ। By December 1947, not a trace of Sikh or Hindu was to be found
in West Pakistan, in West Punjab. ਐਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਬਣ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਸੋਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਵੈਨ ਬੰਗਾਲੀਜ਼ ਵਰ ਇਲਿਟਰੇਟ ਇਨ ਉਰਦੂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ what to do, yeah, what to do. मैं ख़त्म करना यार, I'll finish. हाँ जी, हाँ जी, कंटिन्यू करें आप। हाँ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਰਦੂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਹੈ। ਰੀਜਨਲ ਕਲਚਰਸ, ਰੀਜਨਲ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਓਪਰੈਸ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬਾਈ ਦ ਵੇ, ਸਿੰਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਖਤੂਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 55% ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਔਰ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਬਣ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। Pakistan was not created for the people who lived here, but for an idea ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਕ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਝਗੜਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਅ ਮੁਸਲਿਮ। ਉਸ 'ਤੇ ਲੜ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ, ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ। ਅਹਿਮਦੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਦੂਦ ਲੌਜ਼ ਲੈ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਲਾਸਫੇਮੀ ਲਾਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ 96% ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਣ ਗੁਸਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਟਸ ਅ ਫੈਕਟ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਦ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਸਮ ਸੌਰਟ ਆਫ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ। ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਔਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੋ। ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 51 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਸੋਚਣਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤਦ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਵੁੱਡ ਆਈ ਹੈਵ ਐਕਸੈਪਟਿਡ ਇਟ? ਨੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਥੋਸਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਸੈਕਟ ਥੋਸਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆਰਮੀ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇयर ਵਾਸ ਨੋ ਬਿਗ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈ ਆਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਬੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਗੇਮ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਨੀਡ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ੋਵਨਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈ ਲਵ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਾਈ ਨੈਚੁਰਲ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਅ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਾ ਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਕੁਅਲੀ ਪੈਰੂਜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨ ਵਰਕਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਆ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਉਰਦੂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਰਦੂ ਇਜ਼ ਦ ਲਿੰਕ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਚ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਯੂ ਨੀਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਦ ਫਰੈਂਚ ਹੂ ਵਰ ਸੋ ਕਲਚਰਲੀ ਨੈਰੋ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ ਯਾਰ 77 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਰਦੂ ਉਹ ਕਰ ਗਏ, ਇਹ ਕਰ ਗਏ। ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਿਨਾਜ਼ ਆਰਗੂਮੈਂਟ that Urdu is the mother tongue of Muslims. He incidentally couldn't speak Urdu himself. Haji, but he insisted that this is the mother tongue of Muslims. और वही ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। So that's it. किसी ने कोई सवाल करना हो तो I am well most welcome.